गुजरी राग श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दे अंदर 5वें नंबर ते सतगुरां दर्ज कीता। बाबा नामदेव जी दे कुल 18 रागां विच बाणी दर्ज है। 61 शब्द तकरीबन जिहड़े ने वो बाबा जी दे प्राप्त हुंदे आ। बाबा नामदेव जी महाराष्ट्र जो साडे हिंदुस्तान दा है उहदे इलाके 17 दे पिंड नरसी बामणी विच पिता दाम सेठी दे ग्रह माता गोनाबाई जी कुख तो बाबा जी का जन्म हुंदा है। बाबा नामदेव जी भगती वाले पासे अपने नाना जी की संगत तो आउंदे आ। वेखो बहुती वेर साडे घरां दे अंदर साडे बजुर्गां दा बड़ा वड्डा रोल रहिंदा है सानू किसी भी मार्ग ते तोरन दे लई। असी दुनिया अंदर भावें डॉक्टर बनीए इंजीनियर बनीए किसी भी वड्डे अहुदे ते पहुंचीए साडे बजुर्गां दा बहुत वड्डा उहदे विच सहयोग रहिंदा है। इसे तरह धर्म के मार्ग ते तुरन दे लई भी साडे अपने भावें ओह नानकियां विचों दादकियां विचों होवण जां साडे सहुरे परिवार चों होवण पता नहीं रब ने कदों कित्थे ते किहदे राही साडे भाग ला देने हुंदे आ। सानू टुੱਟਿਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी नाल जोड़ देना हुंदा। बाबा नामदेव जी के प्रथाए गल पढ़न चाहती है कि ना इन्हां दे नाना जी ने इन्हों पहला क्योंकि बच्चे सन तो फिर हौली हौली परमात्मा की भगती प्रेमा भगती वाले पासे ये मुड़ते जाते आ। बेअंत वरे इन्हों जो है वाहिगुरु जी के दर्शन होंगे। घर दे विच भी इन्हां दे पिता जी ठाकुरां की पूजा करते रहे इंत आदि। बाबा जियां दे ग्रह 4 पुत्र ते 1 धी ने जन्म लिया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता जी की बाणी अंदर बाबा नामदेव जी ने ना जिथे सानू गुरु की बाणी प्रेमा भगती की गल दृढ़ करवाई उथे बाबा जी का अपना बड़ा भरोसा सी उस परमात्मा ते। फिर उन्होंने अपने भरोसे के लिए कुछ उदाहरणा दित्तियां कि सानू भी प्रेरिया साडे ही बजुर्गों के इतिहास ने। बाबा देव जी इस कलयुग के 12वीं 13वीं सदी के 1270 तो 75 के 2-4 जो गिनतियां ने वो डेटा सामने आउंदियां ने। कोई नियत डेट प्राप्त नहीं होंदी, सम्मत के अनुसार अपनी चलती है। इन्ना कि जे असीं मोटा मोटा वेखिए कि महाराष्ट्र के जिहड़ा है वो 17 के इलाके पिंड जिहड़ा नरसी बामणी च अपना जो है जन्म लैंदे ते गुरदासपुर के जिला घुमना के नेड़े उन्हां दा स्थान जिथे वो शरीरक चोला त्यागदे ने। उन्हां जिन्नी भी यात्रा की हाथ च तुम्बा फड़ के परमात्मा की भगती नूं गाया ते मानवता नूं टुट्टी हुई नूं उस परमेश्वर नाल जोड़िया। जिथे उन्हां दी बाणी च समर्पण है प्रेमा भगती है होरां दियां उदाहरणा दे के अपने ते दुनिया दे मन नूं जीवन नूं परमात्मा दे मार्ग ते तोरिया। उत्थे बाबा नामदेव जी ते होर इन्हां वर्गे भगतां नूं दुनिया दे उच्चियां जातां वालियां दा जो अभिमान चलना पिया ते इन्हां नूं दुरकारिया गया। ये भी एक बड़ा वड्डा इन्हां दे जीवन च रोल रहा। पर इस सारे कुछ नूं सहारदियां बाबा नामदेव जी ने परमात्मा की भगती नहीं छड्डी। वैसे भगत 4 प्रकार के हुंदे आ। उन्हां विचों बाबा जी की श्रेणी अनिन्न भगतां विच जिहड़ी वो विद्वानां ने कीती है। पहले भगत ने अर्थी ते अर्था भगत, दूजे भगत ने आरता भगत, तीजे भगत ने अनिन्न भगत, चौथे भगत ने ज्ञानी भगत। अरथा ते अर्थी की जो उदाहरण देंदे अर्था शब्द साडी अर्थ व्यवस्था दे नाल असीं सौखा करके जे समझना होवे 4 मेन दाता ने धर्म अर्थ काम मोक्ष ते अर्थ हुंदा साडे दुनियावी तन की गरीबी किवें दूर होवे ਉਹਦੇ ਲਈ गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं जिन्ने भी इस धरती ते रहबर आए धार्मिक ग्रंथ ने कहते सब तो सुखैला राह की है। जे साडे कोल अपने बजुर्गों की प्रॉपर्टी नहीं अगां कोई फ्यूचर नहीं दिसदा पढ़ाइयां चंगियां नहीं कुछ भी पल्ले ना होवे परमात्मा की बाणी कहती है तू भगती करनी शुरू कर परमात्मा ने पता नहीं कित्थों कित्थों तेनों दुनिया का धन बख्श देना। सतगुरु पिता जी कहते इस श्रेणी विच ध्रुव जी वर्गे भगत आउंदे आ जिन्हां ने परमात्मा नूं पाउण लई भगती शुरू नहीं कीती सी पिता दा राज हासिल करन दे लई भगती शुरू कीती पर परमात्मा ने अपने दरों करो अटल राज बाबा ध्रुव नूं बख्शिया।
ਆਰਤਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੁਖਿਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਕਾ ਪਿਤਾ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਫੇਰੀ ਚਲੋ, ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਨਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਿੰਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਝੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪੂੜੀਆਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਪੋ ਗ੍ਰਹਿ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੋਫੁਨ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਆ, ਦੁੱਖ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਕਲੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਢੂੰਡਤ ਡੋਲੇ ਅੰਤ ਗਤ ਅਰ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤ, ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਭਗਤੋ ਭਗਵੰਤ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਦਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਢੂੰਡਤ ਡੋਲੇ ਅੰਤ ਗਤ। ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਲੱਭ ਜੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਭਗਤੋ ਭਗਵੰਤ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ।
ਇੱਕ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨੀਚ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨੀਚ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 84 ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੇ, ਚਰਚਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ PM ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨੀਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ। ਲੋਕ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਛੇਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਪੂ ਸ਼ੀਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹਿ ਬੁਲਾਏ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਪੂ ਸ਼ੀਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੁਕਰੇ ਲਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਟ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਛਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 61 ਮਿੱਠੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਿਠਾਸ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਨੰਨ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਪਏ, ਚੌਧਰ ਪੁਣਾ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਟਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ, ਧੀ ਵਹੁਟੀ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਣਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਚ ਜੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਸਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਤ ਪੋਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਦਣ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਤੈ ਉਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਬਣਾਇਆ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੈ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਜਾਈ। ਸਹਿਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਸੇ, ਸਾਡੇ ਝੂਰੇ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਹੋਂ ਪੂਜੋ ਦੂਜਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਊਂ ਤੱਤਰ ਬਿਠਰ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਥਰ ਤਰੀਐ ਪਾਉ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਈ?
देखो किड्डा वड्डा तर्क है ना बाबा जी का, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੋਈ? ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਥਰ ਤਰੀਐ ਭਾਉ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਉ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਵਾ ਹੀ ਸਮਝ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਸਮੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸ ਕੀ? ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿੱਤ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੇ। ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਜਮ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਭਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ, ਉਹ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਨੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੂਹੇ ਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਮਰਗਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ